Hi children, we are going to discuss some important questions in 12th standard chemistry. Let us start with the first lesson, that is metallurgy. Okay, we will discuss very important question firstly, that is difference between mineral and ore. What is a mineral? So mineral is a substance that is obtained naturally and it contains a metal in the free form or in the combined form. ஓகேவா. ஸோ மினரல் வந்து தமிழில் நம்ம கனிமம் சொல்லுவோம். அது வந்து ஒரு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளானது. அது வந்து ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய உலோகம் வந்து தனித்த நிலையிலும் இருக்கலாம் அல்லது சேர்ம நிலையிலும் இருக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ore is also another mineral but it contains a metal in the large amount, that is why it is called as ore, from which the metal can be extracted profitably and economically. So this is very important point, you should insist this point, and next you should go to the example. So example இல்லாமல் இதை சொல்ல முடியாது. So first example வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியமோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அலுமினியம் is present in China clay as well as in bauxite. ஸோ அலுமினியம் வந்து சைனா கிளேலையும் இருக்குது, பாக்சைட்லேயும் இருக்குது. ஆனால் சைனா கிளேயில் வந்து அது வந்து ரொம்ப லிட்டில் குவான்டிட்டியில் இருக்குது, வேறஸ் பாக்சைட்டில் வந்து மோர் அமௌண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் யூ கேன் சே தட் இஸ் ஃபார் அலுமினியம் பாக்சைட் இஸ் த ஓர் ஆஃப் அலுமினியம், வேறஸ் சைனா கிளே இஸ் த மினரல் ஆஃப் அலுமினியம். Third point is it is all ores are minerals but all minerals are not ores. So for this you can easily remember ohm. So if you write ohm means all ores are minerals but all minerals are not ores. Yes, next we will go to the second question. What are the various steps involved in the extraction of the pure metals from their ores? So the answer is, first is 3 points you have to write. First one is the concentration of the ore, second is the extraction of the crude metal, and third is the refining of the crude metal. You have to write all the three correctly. Next we will move on to the third question. What is the role of the limestone in the extraction of iron from its oxide Fe2O3? In this question, that is, you should understand the importance of limestone. So limestone is nothing but calcium carbonate. So when you add limestone in the furnace, what happens is calcium carbonate on after coming to the high temperature, it will decompose to give calcium oxide and carbon dioxide. This calcium oxide will react with what? The impurity that is present in this iron ore, that is nothing but silica SiO2, and forms a slag which is calcium silicate CaSiO3. So that is which silica which will not be soluble is made soluble by the addition of the calcium oxide, that is calcium oxide reacts with SiO2 will give you what? CaSiO3, which is forming a fusible slag which is float on the top of the furnace and it can be removed easily. Next, which type of ore can be concentrated by froth flotation? So it's a very important one, that is any concentration method they may ask you to give the example, not only froth flotation method, there are more methods for concentrating the ore, that is you can remember easily by GFM, that is gravity separation, froth flotation, magnetic separation, and the last one is leaching. So these are all the methods of concentrating the ore. So ores can be concentrated by that is in this question they have asked which ore is concentrated by froth flotation method. Here only the sulfide ores are concentrated by froth flotation method, which is nothing but, for example, PBS and that is ZNS. Either you can give the formula or you can give that is the name itself. Okay. Next we will go to the other question, which is nothing but what is, they may ask you what is concentration of ore. So concentration of ore is nothing but you are going to remove the impurities, that is gangue, which is present in the ore, and you are going to make the ore free of impurities. So what are the impurities present in the ore? That is nothing but the non-metallic impurities, the siliceous matter, the rocky impurities. So all these materials are collectively called as gangue, which has to be removed. So definitely you should write all these three things, that is non-metallic impurities, then rocky impurities, and then you can say siliceous matter. All these three things are collectively called as gangue, and therefore removing all these gangue particles from the ore is called as concentration. So there are different types of concentrating methods, that is depending upon the impurities nature as well as the ore's nature, we can actually use the concentration method. Now we will discuss the gravity separation method.
So gravity separation method, they may ask you as a small question, 3 mark or a 5 mark question. So first point is definitely you should write what ore is suitable for gravity separation. So that is example, they may give you a mark. So therefore you should write the example for each and every method. So in gravity separation is one of the concentration method. So here heavy ores are used. Then you should write the principle. Principle is nothing but that is the heavy highly specific gravity ore. The ore which is having high specific gravity can be separated from the impurity which is having low specific gravity. Only that type of ore can be used in gravity separation. So what happens is you have to take a that is a sloping earth and you have to place the powdered or the crushed ore on the top. Now this after placing the ore on the top of the sloping earth, you have to pass the running water, current of running water. Thus flowing water, and the water flows means what happens is the lighter gangue particles are move away with the washed away with the water, and the remaining heavy particles, that is the ore, that is oxide ore which is very heavy, will settle there. So after this you can remove the ore particles. So example is oxide ore which is hematite. Now we will discuss the froth flotation method. அத நுரை மிதப்பு முறைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பிரின்சிபிள் மெயினா நம்ம எழுதணும். இது வந்து the ore particles are preferentially wetted by oil ன்றதா வந்து உங்களுடைய பிரின்சிபிள் இந்த மெத்தட். அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is இந்த தாதுக்கள் வந்து எண்ணெயால மற்றும் எளிதாக நனைக்கப்படுது இல்லையா? So therefore the ore particles are preferentially wetted by oil. Okay, gangue is wetted by water. So here this is the principle that is lying behind this method. So second one, you have to give the ore, that is example of this ore வந்து froth flotation க்கு வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், that is sulfide ores are used in this process because sulfide ores are easily wetted by oil. Okay, next here what is the process behind this is you have to powder the ore. So the ore is taken and it is crushed and then it is dissolved in water, and then some frothing agent like pine oil or eucalyptus oil is added, and that next it is taken in a container, and then that is இதுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கலக்கியை செலுத்தி அந்த கலக்கிக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காற்று செலுத்தி அதை வேகமாக சுழட்டும் போது என்ன ஆகும்னா அது வேகமாக சுழட்டும் போது அங்கே நுரை ஃபார்ம் ஆகும். இந்த நுரை ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இந்த ஓர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இந்த பைன் ஆயிலில் வெட்டாயிருக்கும். அந்த வெட்டான பைன் ஆயிலில் வெட்டானோடனே இட் வில் பிகம் லைட்டர். ஸோ லைட்டர் ஆகுறதுனால அது அந்த ஃப்ராத் கூட ஸ்டிக் ஆகிட்டு மேலே ரைஸ் ஆகும். ஸோ ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் திஸ் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் aside to for the froth to subside. ஸோ அந்த நுரையெல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு பியோர் மெட்டல் நமக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேவா? ஆனால் இதுதான் உங்களுடைய ப்ராசஸ் இதில். ஆனால் இதில் இன்னும் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ரியேஜன்ஸ் நம்ம சொல்லாமல் இருக்கோம். ஒன்று வந்து கலெக்டர்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. இதை கூட உங்களுக்கு 3 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ வை திஸ் சோடியம் மெத்தில் xanthate, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சோடியம் மெத்தில் xanthate இன் froth flotation ப்ராசஸ்னு கேட்கலாம். ஸோ சோடியம் மெத்தில் xanthate இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கலெக்டர் இன் தட் இஸ் த froth flotation process. ஸோ வாட் இஸ் அ கலெக்டர்? ஸோ கலெக்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிலும் வாட்டரும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து வாட்டரில் நிஜமாக என்ன பண்ணக்கூடாது, வெட் ஆகக்கூடாது. அது ஆகாது. ஆனாலும் நம்ம இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலெக்டர் போடுறோம், சோடியம் மெத்தில் xanthate இல்லையா? அது என்ன பண்ணோம்னா இது ஒரு ஆர்கானிக் இல்லையா? ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் வில் சரவுண்ட் த ஓர் பார்ட்டிகல்ஸ். ஆல்வேஸ் த ஆர்கானிக் பார்ட் வந்து வில் நாட் அலவ் த வாட்டர் டு ஸ்டிக் டு த ஓர். ஸோ ஓரை இந்த சோடியம் மெத்தில் xanthate வந்து போய் சரவுண்ட் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஆர்கானிக்காக இருக்குது சோடியம் மெத்தில் xanthate. ஸோ இட் இஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக்காக இருக்குது. இட் வில் நாட் அலவ் வாட்டர் டு ஸ்டிக் ஆன் டு த ஓர். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸியாக ஓர் வந்து இஸ் வெட்டட் பை ஆயில் அண்ட் தேர்ஃபோர் இட் will rise to the top and you can easily remove it. So sodium ethyl xanthate is used as a collector and which will not allow the ore to come in contact with water, and it will actually facilitate the wetting of the ore by oil. Okay, next question you can get it from the froth flotation means the another one, what are the role of the depressing agents? So role of the depressing agent, give an example nu sollalam. So inga the depressing agent enna appdin pathina sodium cyanide, sodium carbonate ரெண்டும் வந்து depressing agent ஆ நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ சோடியம் சைனடோ சோடியம் கார்பனேட்டோ ஏன் டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும்? பேரே பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஸ் பண்ணுறது. அப்போ ஏதோ ஒன்று அது என்ன பண்ணணும், மேலே வர விடாமல் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓர்ஸில் சில நேரத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் சல்ஃபைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து சில நேரத்தில் எனக்கு லெட் சல்ஃபைடு தான் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஓரில் சில நேரத்தில் வேறு சல்ஃபைட்ஸான ஜிங்க் சல்ஃபைடும் கூட இருக்கலாம். ஸோ நான் இந்த ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தடில் அந்த சல்ஃபைடு லெட் சல்ஃபைடு ஓரை யூஸ் பண்ணி அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது
ஜிங்க் சல்ஃபைடும் ஒட்டிட்டு மேலே அந்த ஃப்ராத்தில் வந்துடலாம். அது வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிப்ரெசிங் ஏஜென்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லெட் சல்ஃபைடு வந்து லெட் சல்ஃபைடு மட்டும்தான் ரைஸ் ஆகணும், ஜிங்க் சல்ஃபைட் கீழே வரக்கூடாதுன்னா இந்த சோடியம் சயனைடு அல்லது சோடியம் கார்பனேட்டை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அங்கே இருக்கக்கூடிய அனதர் சல்ஃபைடு ஓரான ஜிங்க் சல்ஃபைடை சரௌண்ட் பண்ணி அது கூட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அந்த சர்ஃபேஸில். தட் இஸ் நத்திங் பட் அ ஜிங்க் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் வில் பி ஹெவியர் அண்ட் இட் வில் நாட் ரைஸ் டு த தட் இஸ் சர்ஃபேஸ். அதனால் மேலே அது மூவ் பண்ணி வர முடியாது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒன்லி பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் லெட் சல்ஃபைட் மட்டும்தான் வருமே தவிர இந்த காம்ப்ளெக்ஸாக சரௌண்ட் ஆகிருக்கிற ஜிங்க் காம்ப்ளெக்ஸ் சரௌண்ட் ஆகிருக்கிற ஜிங்க் சல்ஃபைட் வில் நாட் ரைஸ் along with the froth. Now we are moving on to the next question, which is nothing but that is magnetic separation method. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் மெத்தட் நம்ம பார்க்கணுன்னா இங்கே வந்து பிரின்சிபல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது. இங்கே வந்து தட் இஸ் ஓரும் இம்ப்யூரிட்டி தான் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இதில் ஒன்று வந்து மேக்னெட்டிக்காக இருக்கணும், இன்னொன்று வந்து நான் மேக்னெட்டிக்காக இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் எய்தர் த ஓர் கேன் பி மேக்னெட்டிக் ஆர் த இம்ப்யூரிட்டி கேன் பி மேக்னெட்டிக். ஸோ ரெண்டுமே மேக்னெட்டிக்காக இருக்கக்கூடாது, ரெண்டுமே நான் மேக்னெட்டிக்காக இருக்கக்கூடாது. ஸோ தேர்ஃபோர் ஒன் ஷுட் பி மேக்னெட்டிக் அண்ட் த அதர் ஒன் ஷுட் பி நான் மேக்னெட்டிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் tin stone which is an ore which is non-magnetic in nature, whereas the wolframite which is present in that ore as an impurity is magnetic in nature. இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரோலர் இருக்கும். அந்த ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is this crushed ore is placed on is dropped in the hopper, and what happens is this powdered ore will be moving on the magnetic belt which is rolling on two magnetic rollers of which one is magnetized. So on that is if the powdered ore is traveling on the magnetic belt, what happens is the impurity which is magnetic in nature will stick onto the belt and therefore it will fall near the magnetic roller, whereas the non-magnetic ore, that is a tin stone which is not magnetic, it will be falling away from the magnetic roller. So therefore this likewise you can separate this ore from a magnetic impurity. Next we will go to the types of leaching. Here we will discuss the leaching done by ammonia leaching. So it's very simple, that is aqueous ammonia is taken and then it is added to the ore, preferentially the ore containing nickel, that is cobalt and copper. These ores dissolve in aqueous ammonia solution and they will be forming a complex, soluble complex, that is nickel complex, then copper complex, then it is cobalt complex, and they are soluble complex. So therefore they will be remaining in the liquid part, whereas the insoluble impurities will be lying down. So therefore this way you can use liquid ammonia to leach the or to concentrate the metals like nickel, copper and that is cobalt. And next we will go to another one, that is your acid leaching. Here acid leaching is done, that is முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா important points தான் நம்ம சொல்லணும். First வந்து sulfide ores தான் இது mostly வந்து acid method நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். That is give an example for a sulfide ore, that is the first point. And next you should say that after adding, that is hot aqueous sulfuric acid நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஹாட் aqueous sulfuric acid நம்ம ஊற்றும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சாலிபிளாக இருக்கக்கூடிய சல்ஃபைடு என்ன ஆகும்னா சாலிபிளாக மாறி சாலிபிள் சல்ஃபேட்ஸை கொடுக்கும் அல்லது எலிமெண்டல் சல்ஃபைடை வந்து சல்ஃபரை வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் சல்ஃபரிக் ஆசிடில் டிசால்வ் ஆகுறதுனால you will be getting what the ore part in the solution whereas the other impurities will settle down. So likewise you can easily leach the that is sulfide ores using acid leaching process. So in this வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முக்கியமாக வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதணும். that is zinc plus sulfuric acid in the presence of oxygen will give you zinc sulfate plus sulfur and water. Now we will go to the another important topic, that is nothing but thermodynamics of metallurgy, which is nothing but we are going to discuss the Ellingham diagram here. So thermodynamics plays an important role in what? That is choosing the reducing agent. So therefore you have to now we are going to study about the Ellingham diagram. So Ellingham diagram la vandu thermodynamics la நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். del G naught is equal to n of E naught, which is nothing but product of n into F into E. So n is nothing but number of electrons, then F is the Faraday, that is 96,500 coulombs, and E naught is the potential that is applied inside the
reaction where the electrolytic reaction is taking place, அங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுற அந்த வோல்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா பொட்டென்ஷியல் சொல்கிறோம். தட் இஸ் E0, தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செல் பொட்டென்ஷியல். இது மூணோடைய ப்ராடக்ட் தான் நம்ம ΔG0 சொல்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எலிகண்ட் டைம்ரைடில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ΔG0 is equal to ΔH0 minus T ΔS0. ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ தட் ΔG வந்து வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஈஸியாக தானாகவே நிகழக்கூடியது, அதாவது வேறு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக நிகழக்கூடியது தான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ΔG should be negative for any reaction to takes place spontaneously, whereas ΔG0 வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது நான் ஸ்பான்டேனியஸ். அப்படின்னா என்னதுன்னா இது அவ்வளவா நிகழாது, இது ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் நிகழ்த்த முடியும். அதை ΔG0 வந்து 0 இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது ஈக்லிபிரியம்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த எலிகம் டயக்ராம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து முதல்ல இந்த கிராஃபில் எப்படி அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் யூ ஹேவ் டு see that இந்த கிராஃபை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எலிகம் டயக்ராம்? எலிகம் டயக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த வேரியேஷன் இன் த ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வித் த டெம்பரேச்சர். So it's nothing but a graphical representation which is saying about how the standard gives free energy is varying with temperature. For what? For reactions involving the formation of metallic oxides. So எல்லா metallic oxidesக்கும் நாம் என்ன பண்ணலாம், ஒரு கிராஃபை நம்ம போடும்போது அதோடைய அந்த கிராஃப் பிளாட் வந்து எதை வச்சு இருக்கணும்? ரெண்டு க்ரைட்டீரியா. ஒன்று வந்து ΔG0F, இன்னொன்று வந்து டெம்பரேச்சர். ஸோ ΔG0F வேல்யூ மீன்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. அந்த வேல்யூ எப்படி டெம்பரேச்சரோட வேரி ஆகுதுன்ற பிளாட்டை ஒவ்வொரு மெட்டாலிக் ஆக்சைடுக்கும் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா அந்த டயக்ராமை வச்சு நம்ம எது வந்து பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்றத நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராமை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே இது ஈஸியாக என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு see that here you are seeing that is ΔG வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா parallel to the x axis இந்த லைன் இருக்குது. ஸோ here they are taking ΔG as 0. ஸோ லோயர் பார்ட் வந்து ΔG நெகட்டிவாக இருக்கும், அப்பர் பார்ட் வந்து ΔG வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு மெட்டாலிக் ஆக்சைட் ஃபார்மேஷனான ஒரு கிராஃப் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ பார்ட்டில் டீல் பண்ணுவோம். ஸோ ஏ பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவிங் மெட்டல் ஆக்சைடு தான் இந்த கிராஃப். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லோயர் ஆஃபில் இருக்கிறதுனால ΔG வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த ப்ராசஸில் வந்து இங்கே வந்து ஏ பார்ட்டில் மெட்டாலிக் ஆக்சைட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஏன்னா ΔG நெகட்டிவ்னா இந்த ரியாக்ஷன் கண்டினியூஸாக நடக்கும். ஸோ மெட்டாலிக் ஆக்சைட் ஸ்டேபிள். சப்போஸ் நம்ம வந்து என்ன ஆக்சுவலாக ரிடக்ஷன் என்னது, மெட்டல்லேருந்து ஆக்சிஜனை வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணினா உன்னோட ΔG வேல்யூ பாசிட்டிவாக ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பி பார்ட்டுக்கு போவோம். இந்த பி பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவிங் மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து மேலே இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் த ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ ΔG வந்து அங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ மெட்டல் ஆக்சைடாக இருக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபேவரபிள் இல்லை. ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மெட்டல்லேருந்து ஆக்சிஜனை நம்ம எடுக்கும் போது இது வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும். அந்த ரியாக்ஷன் ΔGயோட வேல்யூ ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது, ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது வேல்யூ ஆஃப் ΔG ரிவர்ஸ் ஆகும் நெகட்டிவ். ஸோ எது ரெண்டு நெகட்டிவோ நம்ம தான் அந்த டைப்பான ரியாக்ஷன் தான் அந்த ரீஜனில் பாசிபிள்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏ ரீஜனில் உங்களால் வந்து மெட்டாலிக் ஆக்சைடு ரொம்ப ஸ்டேபிள், அங்கே நீ ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. வேறஸ் பி ரீஜனில் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஸோ இஃப் யூ that is draw a line here and see that this temperature, below this temperature metallic oxide is stable. So above this temperature, since your ΔG value is positive, means above this temperature reduction of this metal to metallic oxide is very very easy, because removing the oxygen, there is that reaction is having a ΔG value as a negative value. ஓகே, நவ் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எலிகம் டயக்ராமை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, தட் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார், ஒரு மெட்டலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் வந்து அதை விற்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு செலவு பண்ணுறது வந்து 100 ரூபாய் இருந்து அதை விற்கிறது வந்து எனக்கு 50 ரூபா தான் கிடைக்குதுன்னா எனக்கு லாபம் கிடையாது. அதனால் நான் வந்து எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணால் நான் வந்து எக்கனாமிக்கலாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பேன். ஸோ ஃபியூயல் வந்து எனக்கு கன்சம்ஷன் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம ஈஸியாக மெட்டல்ஸை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து தட் இஸ் ஈஸிலி ரெடியூசபிள் ஜஸ்ட் பை ஹீட்டிங், அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது, அதுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவைப்படுது. ஸோ இதில் Ag2O இருக்குது, ZnO இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தது HGO இருக்குது. யூ கேன் see that Ag2O HGO ரொம்ப லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர்லேயே ரெடியூஸ் ஆகிடுது. ஸோ ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணாலே அது என்னவாக மாறிடும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலாக மாறிடும். ஆனால் அதே ஜிங்க் ஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் ரொம்ப, சாரி ஐ புட் இட் ஹியர், தட் இஸ் இட் ஷுட் பி ஹியர்.
that is here இங்கே இருக்கணும். So therefore you can say that very high temperature in the T3 reduce ஆகுது. ஸோ இதை ஈஸியாக ஹீட் பண்ணாலே இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஜிங்க்குக்கு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அதிக ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதை விட, அந்த மாதிரி ஃபியூயல் வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணுறதை விட ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம எக்கனாமிக்கலாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம், நமக்கு வந்து அதில் அதிக லாபம் இருக்கும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலி வந்து இது மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து எலிகம் டயக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இதை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கணுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் டேக் தட் இஸ் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், 3 ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நம்ம இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் C2CO, தட் இஸ் C2CO2 அண்ட் CO2CO2. ஓகேவா, அந்த மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா the C2CO will be having negative del G value, whereas that is C2CO2 will be having what? 0 value, del G as 0 value, whereas CO2 will be having a positive value. So இந்த graph வந்து reducing agents உடைய graph, இது எந்தெந்த டெம்பரேச்சரில் எதை ரெடியூஸ் பண்ணோன்றதை நாம் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் வச்சு இங்கே பார்த்துலாம். ஸோ சப்போஸ் யூ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட் இஸ் இயர் ஒரு ஜிங்க் ஆக்சைடும் நம்ம வந்து கார்பன் 2 கார்பன் மோனாக்சைடும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராஃபை இன்டர்செக்ட் ஆகுறது வந்து இந்த இடத்துல. ஸோ இதை ரெண்டு ரீஜனாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம், ஏ ரீஜன், பி ரீஜன். ஸோ ஏ ரீஜனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஆக்சுவலாக நமக்கு இந்த கிராஃப் என்னது, ஜிங்க் ஆக்சைடோட ஃபார்மேஷன் கிராஃப். ஸோ Zn ப்ளஸ் O2 கிவிங் ZnO. ஸோ இந்த Y2, Y3, Y4 எல்லாமே எனர்ஜி வேல்யூஸ். ஓகேவா, ஸோ இந்த கிராஃபில் நாம் இந்த ஏ சைடை நம்ம எடுக்கும்போது ரெண்டு எனர்ஜியை நம்ம பார்க்குறோம், Y1, Y2. Y1 இஸ் லெஸர் அண்ட் Y2 இஸ் கிரேட்டர். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக Zn ஃபார்மேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, Y1 இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஆனால் எனக்கு தேவை என்னது, எனக்கு தேவை வந்து ஆக்சிஜனை நான் ரிமூவ் பண்ணணும், அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் ரிவர்ஸ் த ரியாக்ஷன், ZnO வில் கிவிங் Zn ப்ளஸ் O2 தட் இஸ் மைனஸ் Y1. ஓகேவா, அது கூட எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நம்ம C2CO யூஸ் பண்ணுறோம். C2CO யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பார்ட்டில் அதோடைய del G வேல்யூ வந்து Y2. ஸோ இஃப் ஐ ஆட் போத் மீன்ஸ் யூ கேன் சி தட் Y2 மைனஸ் Y1 வேல்யூ வருது. Y2 வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ, ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் நாட் ரெடியூஸ் ஜிங்க் ஆக்சைடு பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர்ன்றது உங்களுக்கு கிளியராக இப்போ புரியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பி பார்ட்டை பாருங்க. பி பார்ட்டை பார்க்கும்போது ஜிங்க்கும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ZnO தான் நம்ம இந்த கிராஃபை வரைஞ்சிருக்கோம். அதுக்கு வந்து என்னது கொடுத்துருக்கோம், நம்ம Y4 கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் என்னோட டார்கெட் என்னது, ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஹேவ் டு ரிவர்ஸ் த ரியாக்ஷன், தட் இஸ் ZnO கிவிங் Zn ப்ளஸ் O2 திரும்பும் போது. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இது நெகட்டிவ் வேல்யூவாக மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கார்பன் டு கார்பன் மோனாக்சைடை நான் சம்மப் பண்ணணும். ஸோ இதை சம்மப் பண்ணும்போது CO உங்களுக்கு கிடைக்குது, தட் இஸ் அதோடைய வேல்யூ வந்து Y3. ஸோ இஃப் ஐ ஆட் தீஸ் டூ மீன்ஸ் தட் இஸ் Y4 வந்து லார்ஜர் வேல்யூ. ஸோ ஐ பி டெஃபினெட்லி getting negative value. ஸோ இந்த ஜிங்க் ஆக்சைடை நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த டெம்பரேச்சருக்கு அந்த பக்கம் போக போக தான் என்னால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஏ ரீஜனில் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது, பி ரீஜனில் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் இஸ் ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ், above this temperature T1 only I can reduce zinc oxide to zinc and carbon monoxide using carbon. அப்போ நம்ம இந்த கிராஃப்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏ ரீஜனில் வந்து இங்கே வந்து del G வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் உங்களுக்கு அங்கே ரிடக்ஷன் பாசிபிள் இல்லை. வேரஸ் பி ரீஜனில் வந்து உங்களுக்கு del G வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் பி ரீஜனில் ரிடக்ஷன் பாசிபிளாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம இந்த ட்ரிக்கை வந்து ஒரு ஈஸி சிம்பிள் ட்ரிக்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எலிகம் டயக்ராமாக சால்வ் பண்ணலாம். தட் இஸ் யூ டு ரிமெம்பர் திஸ் லைன், தட் இஸ் லோயர் வில் ரெடியூஸ் த ஹையர். ஸோ எந்த கிராஃபில் நம்ம அந்த எலிகம் டயக்ராமில் எந்த கிராஃப் எந்த பிளாட் நிறைய பிளாட் இருக்கும், அந்த பிளாட்டில் எந்த லைன் லோயராக இருக்கும் அந்த மெட்டல் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ லோயர் 1 வில் ரெடியூஸ் த ஹையர் 1 நம்ம இங்கே கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எந்த லைன் வந்து கீழே இருக்கோ அது வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இட் மே பி எய்தர் அ மெட்டல் ஆர் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ லோயர் வில் ரெடியூஸ் த ஹையர் தான் கிளியரான ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டட் கொஷின்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ டு one question, that is out of C and CO which is the better reducing agent for ZnO and why. அப்போ கார்பனும் கார்பன் மோனாக்சைடில் எது பெட்டர் அப்படின்னு கேட்குறான் ஃபார் ரெடியூசிங் ZnO. ஸோ இந்த கிராஃப் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா del G not F versus டெம்பரேச்சர் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த கிராஃபில் தட் இஸ் C2CO இருக்குது, தட் இஸ் C2CO2 இருக்குது, அப்புறம் CO2 தட் இஸ் CO2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பிலோ இருக்குது. பட் ஆஃப்டர் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் ரைசிங் அபோவ் ஆல் தீஸ் 3 லைன்ஸ். அப்போ என்ன உங்களுக்கு கன்க்ளூஷன் ஆகுது, ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் லோயர் வில் ரெடியூஸ் த ஹையர். அப்படின்னா மேலே ஜிங்க் ஆக்சைடு இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே வந்திருக்குதுன்னா
இருக்கிறதுனால zinc oxide can be reduced all these three which is lying lower the zinc oxide. So இந்த மூணுல எது வேணா ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்து பார்த்தோம்னா தட் இஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து இந்த பிளாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரும் இங்கே ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஸோ இஃப் யூ த ட்ரா லைன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த temperature axis, you can see that T1 T2 T3ல இங்கே வந்து கார்பனோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து வெரி லோ, whereas கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து வெரி ஹை டெம்பரேச்சர். ஸோ ஆஸ் அ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக நான் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு குறைஞ்ச செலவுலேயே வந்து அது ஆக்சிடேஷன் தட் இஸ் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் டேக் பிளேஸ் பண்ணணும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன், பெஸ்ட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் இந்த மெட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து கார்பன் தான். ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ கேன் சே தட் கார்பன் இஸ் த பெட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தேன் CO. Okay, next another question will go, that is predict the condition under which aluminum might be expected to reduce magnesium. So you have to predict a condition under which aluminum might be expected to reduce magnesium. So aluminum வந்து மெக்னீஷியாவை வந்து எந்த கண்டிஷனில் ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கிராஃப் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெல்ஜி நாட் எஃப் இருக்குது, இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கிராஃபில் யூ கேன் see that both intersect at what 1600 Kelvin. ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து கப்பிள் பண்ணும்போது அந்த ரியாக்ஷனோடைய வேல்யூ வந்து டெல்ஜி நாட் வந்து இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்டில் ஜீரோவாக இருக்கும். ஸோ பிலோ த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் அபவ் த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை பார்த்தா தான் நம்ம இதை டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ பிலோ த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் வில் ரெடியூஸ் த ஹையர். ஸோ லோயராக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெக்னீஷியம் தான் இருக்குது. ஸோ மெக்னீஷியம் வில் டெஃபினெட்லி ரெடியூஸ் த அலுமினியம் ஆக்சைடு. whereas above 1600 பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா that is lower will reduce the higher. அதே கான்செப்ட் நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே above 1600 that is your magnesium is lying above and aluminum is lying below. So aluminum will be lower here, so therefore aluminum will reduce the magnesium above 1600 Kelvin. I have discussed some important questions in this session. I hope you understand well. We will see in the next session. Thank you.